બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય। વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું શ્રીનાથજીના નિત્ય દર્શનના સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ચૈત્ર સુદ 30 એટલે ગણગોર। શ્રી રાધાજીને બધા પૂછે છે કે કોણ ગોર તે પૂજી રાધે, કોણ ગોર તે પૂજી। એટલે આજે આપણે શ્રીનાથજીના દર્શનની સાથે રાધાજી શ્રી યમુનાજી વિશે શું કહી રહ્યા છે તેનું રસ દર્શન કરીશું। શ્રી યમુનાજીની સ્વરૂપ લીલાનું વર્ણન સાંભળીશું અને આત્મપટલ પર ધારણ કરીશું અને ગણગોરનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ જાણીશું। 4 દિવસ ગણગોરના હોય છે, તેનો શું ભાવ છે તેનું રસ દર્શન પણ આપણે કરીશું। ચૈત્ર સુદ 30 ગણગોર। પહેલી ગણગોર। વસ્ત્ર લાલ રંગનો, ચોફલી ચૂંદડીનો, રૂપેરી તુઈલેસનો કિનારી વાળો ઉપરણો ધર્યો છે અને પીઠિકાની પાછળ લાલ રંગની દુલાઈ ધરી છે। આપણે ઝાંખી કરીએ। શ્રૃંગાર લાલ રંગની ગોળ પાગ, લર, અલકાવલી, તિલક, નકવેસર, ચીબુક, કર્ણફૂલ, કંઠસરી, કડા, મુદ્રિકા, અણવટ વીંછિયા ધર્યા છે। આપણે ઝાંખી કરીએ। અત્તર પ્રભુ સુખર્થે આજે ખાસ કરીને ચૈત્રી ગુલાબ, રૂ ગુલાબ, સોંધો, મોગરો, જુઈ અથવા ખસનો અત્તર ઉપયોગમાં લેવાય છે। સામગ્રી નિત્યની સામગ્રી ઉપરાંત આજે માવાની મેવાટી ધરાય છે। આપણે પણ ઋતુ અનુસાર યથાશક્તિ યથા મનોરથ સુંદર સામગ્રી ધરીએ અને પ્રભુને લાડ લડાવીએ। નોંધ, આ પહેલી ગણગોર શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવની છે, તેથી આજે ચૂંદડીના વસ્ત્ર ધરાય છે। સૌપ્રથમ આપણે ગણગોરનો થોડોક ભાવ સમજી લઈએ। गणगौर को उत्सव आज से लेकर 4 दिन तक राजस्थान में गणगौरी को उत्सव, मेला सवारी आदि होय है। याको वर्णन पुराणन में मिले हैं। भोलानाथ आशुतोष शंकर ने जब तृतीय नेत्र खोल कामदेव को भस्म कियो, तब वाकी पत्नी रति ने वह भस्म को एकत्र करी के पूजन कर पुनः जीवित करायो। वाको या तृतीया के दिन विवाह भयो। अन्य पुराणन में आज के दिन गौना भयो मान्यो है। उमा पार्वती की गण रूपा साक्षी सखीन को जो समुदाय भयो वही गण गौरी कहियो गयो। राजस्थान में राजे महाराजे मेला उत्सव करे। वल्लभ कुल तथा पुष्टि भक्त हो प्रभु सुख में सबको ही प्रभु विनियोग करावे और ताके बाद स्वयं अंगीकार करे। सर्वप्रथम मेवाड़ में उदयपुर के राणा उदय सिंह जी ने तथा अन्य राणा ने गणगौरी की सवारी निकासी। ता भावसो नाथद्वाराधीश महाराज गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज ने समय अनुसार ठाट बाट सु सवारी निकासी। सुनियो जाय है कि 11 हाथी, 36 घोड़ा, सुखपाल, तामझाम आदि से सवारी निकासी। 4 दिन में प्रथम लाल चुंदड़ी, दूसरी हरी, तीसरी गुलाबी और चौथी श्याम, या प्रकार 4 दिन सवारी निकसती। गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने अपने पुत्र चिरंजीवी दामोदर लाल जी महाराज के परामर्श सो भोग, राग, श्रृंगार में अभिवृद्धि करी। वह आज भी चालू है। रसिक शिरोमणि श्री दामोदर लाल जी महाराज ने गणगौर पे श्रृंगार तथा पद, भोग सामग्री आदि को विशद रूप से विस्तार कियो। आप तथा गोस्वामी तिलकायत गोवर्धन लाल जी महाराज सवारी निकासते। प्रथम 3 दिन तक सवारी कुंज गणगौरी बाग में होय के चौथी घर की मोती महल की जमुना जी के भाववारी महल में होय। श्रीनाथ जी के यहाँ सेवा क्रम, पद आदि की भावना
तथा निभृत निकुंज लीला में प्रिया प्रीतम के साथ अनन्य भक्तन सो प्रभु विविध लीला करे। એટલે નિવૃત્ત નિકુંજ લીલામાં અંતરંગ સેવકોને જ આજ્ઞા છે, બીજો કોઈ પ્રવેશી શકે નહીં। रतिकला की सेवा क्रम में रति में चुंदड़ी पटकनो ही चुंदड़ी की गनगोर है। ये चुंदड़ी हो लाल धरती वाली पीले फूल चौफूली अनुराग स्वरूप है। स्वामी जी को चुंदड़ी पटकनो विपरीतता के भाव सु है। चुंदड़ी के खुले बंद के चाकदार वागा, पाग, सुथन, ठाडे वस्त्र, हरे आभरण, हीरा के जड़ाऊ, मध्य को कर्णफूल को श्रृंगार, नागफनी को कतरा, पिछवाई खंड चुंदड़ी को, यह स्वामिनी जी राधा जी के भाव सो उनके निभृत निकुंज को श्रृंगार है। पदहु मंगला में गोस्वामी तिलकायत दामोदर लाल जी निर्दिष्ट गवे यह पद मंगला में गवे या में अनेक भाव समाहित है। कीर्तन मंगला राग रामकली। આજે મંગળામાં આ કીર્તન ગવાય છે। એક દિન અપુને ખીરક કો જાત ही मिली गयो सांवरो, हो अकेली देखी मोही मंद मुस्काई के, नैनन हसियो के गोरी है तो कनक वेली। अति ही जगमग रही चुनरी रंग भरी, कंचु की कुचन पर बिराजे, शरद के चंद सो वदन जगमग रहियो। देखी या रूप को कौन भाजे, नासिका नथनी बिराजे, झलमल रहियो ऐसो बड़ो मुक्ताते कहाँ छुपायो। ऐसो न देखियो सुनियो कहूँ या देश में, देखत ही लपटी मन लटकी आयो। चाल गजराज की बंक मृग राज की, चिबुक की छवि देखी चित चुरायो। बंक अवलोकनी बड़ी अखियान में, कौन के ठगन को अंजन लगायो। जानती नाही मैं नाथ तुम कौन हो, करत हो जान जाकी बड़ाई। या गाम की रीत रस रीत जानो नाही, भय दिन चार गौने जो आई। या गाम की रीत रस रीत सब कहेंगे, नेक बैठो चलो कुंज छाही। जानी गई बात में चलियो जा सांवरे, कुंज तर हमें कछु काज नाही। मुस्की ठाडी भई धाय भुज गही लई, अधर रस पान दे उर लगाई। दई एक फूल की माल पहिराई, के कही मैं आपुने हाथन बनाई। ता दिन में लाल उर मांझ जगमग रहियो, रैन दिन कछु नाही सुहावे। सूर किशोर यह प्रेम रस छांडी के, अम्बत जी कौन को निम्ब भावे। श्रृंगार राग बिलावल। आज श्रृंगार निरख श्याम को, नीको बन्यो श्याम मन भावन। यह छवि नहीं लखायो चाहत, कर गही के नख चंद दिखावत। मुख जोरे प्रतिबिंब बिराजत, निरख निरख मन में मुस्कावत। चतुर्भुज प्रभु गिरिधर श्री राधा, अरस परस दो રીઝ રીઝાવત। આજના શ્રૃંગાર। આજના શ્રૃંગાર પાગ, કતરો, સુથન, ચાકદાર, સાજ, લાલ રંગની ચોફૂલી ચુંદડીની રૂપેરી તુલસની કિનારીવાળી પીછવાઈ ધરી છે। ગાદી, તકિયા અને ચરણ ચોકી ઉપર સફેદ બિછાવટ કરી છે। વસ્ત્ર સુથન, ચોળી અને ખુલ્લે બંધનો ચાકદાર વાગો, બધા વસ્ત્રો લાલ રંગની ચોફૂલી ચુંદડીના અને રૂપેરી તુલસની કિનારીવાળા ધર્યા છે। ઠાડું વસ્ત્ર સુવા પંખી લીલા રંગનું ધર્યું છે। શ્રૃંગાર છોટો કમર સુધીનો આછો શ્રૃંગાર થયો છે। હીરા મોતી તથા સોનાના આભરણ ધર્યા છે। આપણે ઝાંકી કરીએ। શ્રી મસ્તકે લાલ રંગની ચોફૂલી ચુંદડીની પાગ, શિરપેચ, લૂમ તથા નાગફણીનો કતરો તેમજ ડાબી બાજુ શિશફૂલ ધર્યું છે। કર્ણમાં કર્ણફૂલ ધર્યા છે। ચૈત્રી ગુલાબના પુષ્પોના 2 માળાજી ધર્યા છે। શ્રી હસ્તમાં ફૂલની છડી, સોનાના વેણુજી તથા વેત્રજી ધર્યા છે।
કીર્તન રાજભોગ રાગ સારંગ। कुंवर बैठे प्यारी के संग, अंग अंग भरे रंग, बल 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 बल, त्रिभंगी युवतीन के सुखदाई। ललित गति विलास हास दंपति, मन अति हुलास विगलित कच, सुमन वास स्फुटित कुसुम निकट, तैसिये शरद रेन सुहाई। नवनिकुंज भ्रमर गुंज, कोकिला कल कुजन पुंज, शीतल सुगंध मंद बहत, पवन सुखदाई। गोविंद प्रभु सरस जोरी, नव किशोर नव किशोरी, निरख मदन फौज, मोरी छेल छबी लेजू, नवल कुंवर व्रजकुल मनीराय। भोग कौन गोरते पूजी श्री राधे, कौन गोरते पूजी। वृंदावन गोकुल गलियन में सब को कहत बहूजी, मदन मोहन पिय को बस कीनो, और त्रिया नहीं दूजी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, कौन बात तो है सूजी। कौन गोरते पूजी राधे, कौन गोरते पूजी। આપણે આજ ભાવ દર્શન કરવાના છીએ કે રાધાજી શું કહી રહ્યા છે, કે એમને ક્યાં ગોરમાની પૂજા કરી કે તેમને શ્યામ સુંદર પ્રાપ્ત થયા। तो राधाजी कहे छे के यमने गौरते पूजी, मैं तो यमुने गौरते पूजी, એટલે શ્રી યમુનાજીનું મેં પૂજન કર્યું છે, માટે શ્યામ સુંદર મને પ્રાપ્ત થયા છે, એમ શ્રી રાધાજી અહીં કહી રહ્યા છે। તો એવા શ્રી યમુનાજીનો આપણે ભાવ, એમની સ્વરૂપ લીલાનો રસ દર્શન કરવાના છીએ। પહેલા શયનનું પદ જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ ગણગોરના પદનું ભાવ દર્શન કર્યા પછી શ્રી યમુનાજીની સ્વરૂપ લીલાનું વર્ણન શ્રવણ કરીએ, એટલે આપણે સમજી શકીએ કે રાધાજી કેવા યમુનાજીની સ્તુતિ કરવાનું કહી રહ્યા છે। શયનનું પદ सकल व्रजते नयन में तू ही जीती री, सबन को भाग्य भुगवत सगरी निशा, लाल गिरिधरन संग तो ही बीती री। केती उपमा कहो रावरी, एक मुख श्याम सुंदर गरे लाय लीती री। रसिक प्रियतम महासुख दियो, राधिका याते कमला लया रही रीति री। સૌપ્રથમ આપણે ગણગોરના પદનું ભાવ દર્શન કરીએ। ઠાડે કુંજ દ્વાર પિય પ્યારી, કરત પરસ્પર હસ હસ બતિયા, રંગીલી તીજ ગણગોર ભોર, સજ આઈ ઘર ઘર તે સબ સખિયા। કરત આરતી અતિ રસમાતી, ગાવત ગીત નિરખ મુખ અખિયા। કૃષ્ણદાસ પ્રભુ ચતુર નાગરી, કહા બરનો નાહી મેરી ગતિયા। ચૈત્ર સુદ ત્રીજ ગણગોરનો લોક ઉત્સવ વ્રજમાં મનાવાય છે। હમણાં જ વસંત ઋતુ ગઈ છે અને ગ્રીષ્મના પગરણ થયા છે। વસંતની મજા માણી લેવાનો આ છેલ્લો મોકો છે, તેથી તો આને રંગીલા ત્રીજ કહે છે। પ્રભુ વ્રજ ભક્તો સાથે રંગીન ભાવોને માણી લેવા ચાહે છે, તેથી દરરોજ જુદા જુદા રંગના વસ્ત્રો સૌ ધારણ કરે છે। પ્રભુએ ગિરિરાજની કંદરામાં આવેલી કુંજમાં શયન કર્યું છે। આપ તથા શ્રી સ્વામિનીજી કુંજના દ્વાર પર ઠાડા છે અને પરસ્પર હસી હસીને રસનું આદાન પ્રદાન કરતા વાતો કરી રહ્યા છે। દ્વારે ઠાડા છે તેથી સ્વકીય ભક્તોની રાહ જુએ છે અને વાતમાં પણ તેઓ જ હોય, કેમ કે આપ બંને ભક્તવત્સલ છે। આજે ગણગોરની રંગીલી તીજ છે, તેથી સવારના પહોરમાં જ ઘર ઘરથી સખીઓ સજી ધજીને આવી છે। રાત્રિભરનો સમય પ્રભુ વિરહમાં વીત્યો હોવાથી સૌ ખૂબ જ રસસભર હૈયે આપ બંનેની આરતી કરે છે અને આપના મુખ કમલ નીરખી નીરખીને ગીતો ગાય છે, અથવા આરતી કરતી વખતે ગોપીજનોની આંખો મુખ બનીને ભાવપૂર્વક મૂંગા ગીત ગાય છે, અથવા દંપતીના મુખ નિરખતા આંખો ગાય છે, અથવા તો શ્રી પ્રભુના મુખ અને આંખો નિરખતા નિરખતા ગાય છે, કેમ કે પ્રભુની આંખો કેવો પ્રતિભાવ આપે છે તદ અનુસાર સ્વયં સ્ફુરિત ગીતો ગાય છે। કૃષ્ણદાસજી કહે છે કે આ ગીતોમાં અને પ્રભુના મુખ અને નયનોમાં
પ્રકટ થતો અનુભાવ બંને ચતુરાઈ ભર્યા છે. અથવા દીપ દહેલી ન્યાયથી પ્રભુ ચતુર અને ચતુર નાગરી તેમ બંને ચતુર છે. તેથી નાગરીના પ્રત્યુત્તર રૂપ ઉત્તરો પણ ચતુરાઈ ભર્યા છે. ગોપીજનો ચતુર છે તેનો ઈશારો તો તેમને પ્રભુએ પાછા જાઓ કહ્યું ત્યારે 10 પ્રશ્નના 10 ઉત્તર આપ્યા તેથી થયો છે. ગોપી ગીતમાં પણ ચતુરાઈ પ્રગટે છે. પ્રભુ ફરી પ્રકટ થયા ત્યારે યમુના પુલિનની સભામાં પણ જે પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યાં પણ ચતુરાઈ છે. વેણુ ગીત, ભ્રમર ગીત, યુગલ ગીત બધે જ ભોળી ગોપીઓની ચતુરાઈ પ્રગટ થઈ જાય છે. શ્રુતિ રૂપા, ઋષિ રૂપા ગમે તેટલી છુપાઈને ભોળી ગોપી બને ને તો પણ તેમની ચતુરાઈ પ્રગટ થઈ જ જાય છે. કૃષ્ણદાસ કહે છે, આ ચતુરાઈનું વર્ણન કરવાનું મારું સામર્થ્ય નથી. બસ હું તો ઓવારી જાઉં એટલું જ. આ ચતુરાઈ પ્રભુદત્ત છે તેથી તેનું વર્ણન કરવા કોઈ સમર્થ નથી. બીજું ગણગોરનું પદ છે, ધન્ય વૃંદા વિપિન ધન્ય ગોકુલ ધામ, ધન્ય રાધા કૌન ગોર તે પૂજી, ધન્ય બડ ભાગ્ય સૌભાગ્ય તેરો સુજસ, રસિક નંદ નંદન કી તું બહુજી, ચક્ર ચૂડામણી રૂપ ગુણ આગરી, નાહી ત્રિભુવન વામ તેસો દુજી, કૃષ્ણદાસની નાથ સાથ બિલસન સદા, તોહી સમ નાહી નવનારી સૂજી. ભાવાર્થ, કૃષ્ણદાસજી રાધાજીના ભાગ્યના વખાણ કરતા કહે છે કે વૃંદા તુલસીના બગીચા જેવું વૃંદાવન કે જે મહેકી રહ્યું હોય, અથવા જે વૃંદા સ્ત્રી બાગની સમાન ખૂબ જ શોભાયમાન હોય, અથવા તો વૃંદાવનને ધન્ય છે કેમ કે તે શ્રી રાધાજીનું ધામ છે. કૃષ્ણનું ગામ ગોકુલ પણ ધન્ય છે. હે રાધા તને ધન્ય છે તે એવી તે કેવી રીતે? અથવા કઈ ગોર એટલે કે દેવી દૂતીને પૂજી કે તારું મહાભાગ્ય ધન્ય થયું, તારા સૌભાગ્યના શું યશ ગાવા, કેમ કે રસોવૈ સહ રસિક કે જે ભૂતલ પર નંદનંદન સ્વરૂપે પ્રકટ થયો છે તેની તું વહુજી બની ગઈ. તે ચક્રને ધારણ કરતો ચૂડામણી છે તો તું રૂપ અને ગુણની ખાણ છે. ત્રણે ભુવનમાં તારા સમાન બીજી કોઈ સ્ત્રી છે જ નહીં. કૃષ્ણદાસજી કહે છે કે મારા નાથ કૃષ્ણ તારી સાથે સદા વિલાસ કરે છે, ક્રીડા કરે છે. તેમને તારી સમાન કોઈ નૂતનતાયુક્ત નારી મળી જ નહીં. તમો બંને અનુપમ છો, એકબીજાના માટે જ છો. તમોને ધન્ય છે. એટલે ગોપીજનોએ અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે કે તે કઈ દેવીનું પૂજન કર્યું? તો રાધાજી કહે છે કે યમુનાજીનું પૂજન કર્યું. તો આ યમુનાજી કેવા છે? તો સબન કો સુખ દેન પિય સંગ કરત સેન, ચિત્ત મે તબ પરત જે જબહી બોલે. એટલે સબન કો સુખ દેવા વાળા એટલે તેમાં શ્રી યમુનાજી, તેમાં શ્રી સ્વામિનીજી પણ આવી ગયા. આપણે ઠાકોરજીની અને સ્વામિનીજીની માનલીલાનો પ્રસંગ જાણીએ જ છીએ કે જ્યારે બંને સ્વરૂપોએ માન ધર્યું એટલે કે ઠાકોરજીએ રાધાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, એમના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા, અને રાધાજીએ ઠાકોરજીના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. અને રાધાજીએ માન છોડાવી ન શક્યા ત્યારે શ્રી યમુનાજીએ મુકુટકાશીનો શ્રૃંગાર ધરીને પ્રભુ પાસે પધાર્યા અને પ્રભુ હસી પડ્યા. આ રીતે બંને યુગલ સ્વરૂપનું માન છોડાવીને એમનું મિલન કરાવ્યું. એટલે તો કહ્યું છે કે સબન કો સુખ દેન. એટલે રાધાજી કહી રહ્યા છે કે ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમને ચુદેઈ. શ્રી યમુનાજી છે એ ભાગ્ય અને સૌભાગ્ય બંને દેવા વાળા છે, કારણ કે સ્વામિનીજીને સૌભાગ્ય સ્વરૂપે પ્રભુ પણ મેળવી આપ્યા. શ્રી યમુનાજી છે એ શ્રી ઠાકોરજીના અધિષ્ઠાત્રી છે અને શ્રી રાધાજી છે એ શ્રી ઠાકોરજીના અધિકારી છે. શ્રી યમુનાજી અધિષ્ઠાત્રી છે માટે જ પ્રભુએ પોતાના ઐશ્વર્યનું દાન શ્રી યમુનાજીને કર્યું છે. એ શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું આપણે વર્ણન જોઈશું. શ્યામ સંગ શ્યામ વહે રહી શ્રી યમને.
શ્રી યમુનાજી ગોલોકધામ અને પૃથ્વી ઉપર સ્વામિની અને સરિતા સ્વરૂપે બિરાજે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં સમજાવ્યા પ્રમાણે દરેકના 3 સ્વરૂપ છે: આધિદૈવિક સ્વરૂપ, આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ અને આધિભૌતિક સ્વરૂપ. આધિદૈવિક સ્વરૂપ એટલે સાક્ષાત અલૌકિક ભગવત સ્વરૂપ. શ્રી યમુનાજીનું સ્વામિની સ્વરૂપ એ આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપને આપણે શ્રી મહારાણી માના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ. અનુભવી ભગવદીઓએ એ સ્વરૂપના દર્શન કરી એવું નિરૂપણ કર્યું છે કે શ્રી ઠાકોરજીની જેમ જ શ્રી યમુનાજી પણ મેઘશ્યામ વર્ણના છે. નીલમણિ જેવું અલૌકિક, દિવ્ય, પ્રકાશિત, સુંદર શ્રી અંગ છે. સદા 16 વર્ષની વય ધારણ કરીને લીલામાં બિરાજે છે. લાંબા કેશ અને મધુર મુખારવિંદ છે. શ્રી સ્વામિનીજી તરીકે ચણિયા ચોળીને ચુંદડીના વસ્ત્રો અને હીરા માણેક પન્ના તથા મોતીના આભૂષણો ધારણ કરે છે. ષોડશ શ્રૃંગારમાં અતિ લાવણ્ય યુક્ત લાગે છે. તેઓ શ્યામ વર્ણના હોવાથી તેમના દર્શન કરતા શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપની યાદ આવે છે. શ્રીનાથજી, તેથી તેઓ કૃષ્ણના નામથી પણ સુવિખ્યાત છે. શ્રી ઠાકોરજીએ તેમને પોતાનું સુથન, કાચની, પટકા અને મુકુટનો શ્રૃંગાર ધારણ કરવા આપ્યા હતા અને તે ધારણ કરવાની આજ્ઞા આપી હતી. એવી જ રીતે શ્રી ઠાકોરજીનો એ શ્રૃંગાર સદા ધારણ કરવા શ્રી રાધાજીએ પણ તેમને આજ્ઞા આપી હતી. આથી શ્રી યમુના મહારાણીજી ચિત્રોમાં તે શ્રૃંગાર અને વસ્ત્રોમાં આપણને દર્શન આપે છે. આ આધિદૈવિક સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી હંમેશા શ્રી ઠાકોરજીની લીલામાં બિરાજે છે. શ્રી ઠાકોરજીને અને ભક્તોને અલૌકિક સુખનું દાન કરે છે. શ્રી યમુનાજીનું બીજું સ્વરૂપ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ હંમેશા નિરાકાર હોય છે. તે ગુણાત્મક સ્વરૂપ હોય છે. તે સ્વરૂપના અલૌકિક ગુણોનો અનુભવ થાય, પરંતુ એ ગુણાત્મક સ્વરૂપના દર્શન થાય નહીં. સૂર્ય દેવ રૂપે આધિદૈવિક સ્વરૂપે વિદ્યમાન છે. સૂર્યનું તેજ એમનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. એ તેજનો કોઈ આકાર નથી. એવી રીતે શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીના કૃપા શક્તિનું સ્વરૂપ છે. વળી તેઓ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તેથી શ્રી યમુનાજીમાં જીવો પર કૃપા કરી ભક્તિનું દાન કરવાનું સામર્થ્ય છે. શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીને પણ મુક્તિને બદલે ભક્તિ આપવા સંમત કરી શકે છે. શ્રી યમુના જળનું પાયપાન કરનારને યમયાતના પણ ભોગવવી પડતી નથી. શ્રી યમુનાજીનું આ સામર્થ્ય ગુણ એ એમનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. એનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. સરિતા સ્વરૂપે બિરાજતા શ્રી યમુનાજીના દર્શન આપણે આપણી આંખોથી કરી શકીએ છીએ. એમને સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ, એમની સેવા કરી શકીએ છીએ. તે શ્રી યમુનાજીનું આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપની અંદર જ આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી બિરાજમાન છે. ગોલોકધામમાં અને વ્રજમંડળમાં શ્રી યમુનાજીનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ પણ અલૌકિક છે. ઘણા ભગવદીઓને એમના એ અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન પણ થયા છે. તેમણે તેમનું નિરૂપણ કર્યું છે. શ્રી વલ્લભાખ્યાનમાં શ્રી ગોપાલદાસભાઈએ શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરતા ગાયું છે. કહ્યું છે કે શ્રી યમુનાજીના બંને કિનારા ઉપરના ઘાટ સોનાના પતરાઓથી મળેલા છે. તેમાં સુંદર કિંમતી રત્નો જડેલા છે. સામાન્ય રીતે સરોવરમાં કમળ દિવસે ખીલે છે અને કુમુદ રાતે ખીલે છે, જ્યારે શ્રી યમુનાજી સરિતા હોવા છતાં તેમાં એક સાથે જ સુંદર વિવિધ રંગના કમળ અને કુમુદ સદૈવ ખીલેલા હોય છે. તેના પર ભમરા મધુર ગુનગુન ગુનગુન શબ્દ કરતા ઉડે છે. તેમના કિનારે વિવિધ પુષ્પયુક્ત વૃક્ષો અને વેલીઓના સુંદર ઉપવનો આવેલા છે. તેમાંથી શીતળ પવન મંદ મંદ લહેરાય છે. સુગંધી પુષ્પો શ્રી યમુનાજીના શ્યામ જળમાં આકાશમાંથી કુસુમ વર્ષા કરતા હોય એમ પડે છે. પુષ્પોની સુગંધથી શ્રી યમુનાજીનું જળ અને કિનારાનું વાતાવરણ સુગંધમય બને છે, જે સમગ્ર લીલા પરિકરને આનંદ આપે છે. શ્રી યમુનાજીનું જળ એ જળ નથી, શ્રી ઠાકોરજીનું સ્મરશ્રમ જળ છે. શ્રી યમુનાજીના જળમાં તરંગો પ્રગટ થાય છે, જે શ્રી યમુનાજીની ભુજાઓનું સ્વરૂપ છે. બંને કિનારાઓ ઉપર મેઘશ્યામ વર્ણની ચમકતી રેતીનો વિશાળ પટ છે. તે પટ ઉપર તરંગો ઉછળી ઉછળીને આવે છે.
શ્રી યમુનાજીએ તરંગો રૂપી ભુજાઓમાં મોતી જડેલા સૌભાગ્ય કંકણ ધારણ કર્યા હોય એવા દર્શન થાય છે. શ્રી યમુનાજીનો જળ પ્રવાહ જેમ વિશાળ છે તેમ કિનારા પરના રેતીના પટ પણ ખૂબ જ વિશાળ અને ચમકતા છે. આવા શ્રી યમુનાજી ગોલોકમાં અને વ્રજમંડળમાં શ્રી ઠાકોરજીને સુખદાન માટે બિરાજે છે. કૃપાપાત્ર ભગવદીઓને શ્રી યમુનાજીના આવા દિવ્ય સરિતા સ્વરૂપના દર્શન આજે પણ થાય છે. શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપ અને પરિવારનું સુંદર વર્ણન પદ્મપુરાણ આદિ પુરાણોમાં કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી યમુનાજીનું પ્રાકટ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ઠાકોરજીના હૃદય પ્રદેશમાંથી થયું છે. શ્રી ઠાકોરજી રસાત્મક છે. શૃંગાર રસનું સાક્ષાત દિવ્ય સ્વરૂપ છે. શૃંગારમાં બે દલ, સંયોગ અને વિપ્રયોગ આવા પ્રભુ અલૌકિક રસાત્મક સૂર્ય સ્વરૂપ છે. એમાંથી શ્રી યમુનાજીનું પ્રાકટ્ય થયું. માટે શ્રી યમુનાજીને ભાનુસુતા અને રવિસુતા પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ શ્રી ઠાકોરજી પૂર્ણ અવતાર છે તેમ શ્રી યમુનાજી પણ પૂર્ણ અવતાર સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ છે. મર્યાદા માર્ગના સ્વરૂપો અંશ અવતાર છે. તેમ દેવી સ્વરૂપા કાલિંદીજી પણ અંશ અવતાર છે. પુષ્ટિ ભક્તો પૂર્ણ અવતાર શ્રી યમુનાજીનું શરણ લે છે. તેમનું સેવન અને ગુણગાન કરે છે. મર્યાદા ભક્તો અંશ અવતાર દેવી સ્વરૂપા કાલિંદીજીનું પૂજન અર્ચન કરે છે. બંને સ્વરૂપ વચ્ચે આ સ્વરૂપ ભેદ છે. એટલે સંજ્ઞા દેવી છે. પદ્મપુરાણ અનુસાર 3 વેદમાં નામ અને લીલા સ્વરૂપે શ્રી ઠાકોરજી બિરાજમાન છે. તેથી વેદ શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ છે. વેદને પણ આદિત્ય કહેવાયા છે. આ વેદ નારાયણના પત્ની સંજ્ઞા દેવી છે. સંજ્ઞા દેવીથી એક પુત્ર અને એક પુત્રીનો પરિવાર પ્રકટ થયો. પુત્ર ધર્મના દેવ યમરાજા કહેવાયા. પુત્રી ભક્તિ મહારાણી શ્રી યમુનાજી કહેવાયા. આવી રીતે શ્રી યમુનાજી અને યમરાજા બંને ભાઈ બહેન થયા. હવે આ સંજ્ઞા દેવી પોતાનું છાયા સ્વરૂપ વેદનારાયણ પાસે મૂકી દૂર ચાલ્યા ગયા. સંજ્ઞા દેવીના છાયા સ્વરૂપથી જે સંતાન થયા તેમાં તપ્તી એટલે કે તાપી નામની દીકરી થઈ, જે તાપી નદી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. શનિ નામે પુત્ર થયો. આમ તાપી નદી અને શ્રી યમુનાજી ઓરમાન બહેન થઈ. શ્રી ઠાકોરજીએ જુદી જુદી લીલાઓ કરવા માટે જરૂર મુજબ પોતાના જ અંશાત્મક સ્વરૂપો પ્રકટ કર્યા છે, જે શ્રી ઠાકોરજીના જુદા જુદા અવતારો તરીકે પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે શ્રી ઠાકોરજીના અંશ અવતાર અથવા ગુણ અવતાર અથવા વ્યૂ અવતાર કહેવાય છે. તેમ શ્રી યમુનાજીનું અંશ અવતાર સ્વરૂપ કાલિંદી છે. તે દેવી સ્વરૂપ છે. આ કાલિંદી સ્વરૂપ પણ શ્રી યમુના જળમાં બિરાજમાન છે. આ કાલિંદી દેવી જ દ્વારકા લીલામાં કાલિંદી નામના ચોથા પટરાણી છે. એટલે મર્યાદા ભક્તો અંશ અવતાર દેવી સ્વરૂપા કાલિંદીજીનું પૂજન કરે છે અને પુષ્ટિ ભક્તો પૂર્ણ અવતાર શ્રી યમુનાજીનું શરણ લે છે. તેમનું સેવન અને ગુણગાન કરે છે. આ રીતે બંને વચ્ચે આ સ્વરૂપ ભેદ છે, જે આપણે ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. પુષ્ટિ લીલામાં શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીના ચતુર્થ સ્વામિની છે. ચારે સ્વામિનીજીમાં અલૌકિક ભાવનું પ્રાધાન્ય છે. તેમાં શ્રી યમુનાજીમાં નિર્ગુણ ભાવનું પ્રાધાન્ય છે. નિર્ગુણ ભાવના પ્રાધાન્યને કારણે શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીને અને સકલ લીલા પરિકરને અત્યંત પ્રિય છે. શ્રી યમુનાજી સંયોગ શૃંગાર રસનું સ્વરૂપ છે. તેથી સદા શ્રી ઠાકોરજીની સાથે જ રહે છે. શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન, સ્મરણ, ચિંતન, દર્શન અને સેવા કરતી વખતે શ્રી યમુનાજીના આ અલૌકિક સ્વરૂપનું હૃદયમાં અવશ્ય ભાવન કરવું. આવા અલૌકિક સ્વરૂપનું ભાવન કરવાથી શ્રી યમુનાજીમાં આપણી પ્રીતિ વધુ દ્રઢ થાય છે. આ રીતે આજે આપણે શ્રી યમુનાજીની સ્વરૂપ લીલાનું રસ દર્શન કર્યું. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જી કી જય. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીનાથજીની ઉષ્ણકાલીન સેવામાં શ્રી યમુનાજીની પ્રધાનતા, તેનું ભાવ દર્શન કરીશું અને નિત્ય લીલા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 180 નિકુંજલતા બેટીજીએ યમુનાજી વિશે જે વચનામૃત કરેલા છે, નમો દેવી યમુના, તેનું ભાવ દર્શન કરીશું.
વાલા વૈષ્ણવો, સત્સંગની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા એક સાનુભવનો પ્રસંગ કહીશ. મારા મમ્મી ભગવત ચરણારવિંદમાં પહોંચી ગયા. એમને આ અનુભવ થયો હતો. એમને મને ફોન કરીને એક વખત કહ્યું હતું કે સ્વપ્નમાં એમને શ્રી યમુનાજીના દર્શન થયા. શ્રી યમુનાજીને સુંદર સેવા પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે અને શ્રી યમુનાજીની સેવાનો લાવો મને પણ મળી રહ્યો છે એવું એમને સ્વપ્ન આવ્યું. એટલે એમણે ફોનમાં મને કહ્યું કે હવે તારા ઉપર શ્રી યમુનાજીની કૃપા વરસવાની છે અને તને અલૌકિકમાં આગળ વધવાનો અવસર શ્રી યમુનાજી આપવાના છે. એને મને પોતાના સ્વપ્નની વાત કરીને કહ્યું, જેનો અનુભવ આજે પણ હું કરી શકું છું. તો ચાલો ને આવા કૃપાળુ શ્રી યમુનાજીને નો મહાત્મ્ય સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. વાલા વૈષ્ણવો, લૌકિક તાપ કરતા પણ અલૌકિક તાપ વધુ આપણને થતો હોય છે. પ્રભુના મિલનનો, કૃપાનો. તો શ્રી યમુનાજી આ બધા તાપને દૂર કરનારા છે, સબનકો સુખ દેવા વાળા છે. તો ચાલો ને આપણે શ્રી યમુનાજીનું મહાત્મ્ય સમજીએ કે 12 માસની સેવામાં શ્રી યમુનાજીનું તો મહાત્મ્ય છે જ. શ્રી યમુનાજી ઝારીજી સ્વરૂપે તો બિરાજે જ છે, પણ ઉષ્ણકાલીન સેવાના 3 માસમાં પ્રધાન સેવા શ્રી યમુનાજીના ભાવથી છે. તો ચાલો ને તેનું થોડુંક ભાવ દર્શન કરીએ. વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મનાતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌપ્રથમ આપણે શ્રી નિકુંજલતા બેટીજીના વચનામૃતનું ભાવ દર્શન કરીએ. ત્યારબાદ શ્રીનાથજીની સેવાનો પ્રકાર સમજીએ કે તેમાં શ્રી યમુનાજીની પ્રાધાન સેવા કઈ રીતે છે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી જો કી જય. નમો દેવી યમુના. ઘણીવાર આપણી બહેનો ગાય છે, મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રી યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. આપણું હૃદય એ ઘટ એટલે કે ઘડો છે, કળશ છે. શ્રી યમુનાજીને ગોકુળ મથુરાથી આપણે કળશમાં પધરાવી લાવીએ છીએ. એ કળશમાં પધારેલા શ્રી યમુનાજીને આપણે આપણા અંતઃકરણ રૂપી કળશમાં પધરાવવાના છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાષ્ટક સ્તોત્રમાં શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરી, મમ મનઃ સુખમ ભાવય. હે શ્રી યમને, તમે મારા મનમાં સુખપૂર્વક બિરાજો. શ્રી યમુનાજીનો પુષ્ટિ સ્વરૂપ અને મહાત્મ્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને સમજાવ્યું છે. શ્રી યમુનાજી તો સાક્ષાત કરુણાનું સ્વરૂપ છે, પુષ્ટિ જીવ નિસાધન છે. શ્રી યમુનાજી એના પર અપરંપાર કૃપા કરે છે. શ્રી યમુનાજી એટલે સાક્ષાત ભગવાનનું જ રસરૂપ સ્વરૂપ. આપણે ભગવાનને રસેશ્વર કહીએ છીએ. ભગવાનમાંથી જ પ્રકટ થયેલા શ્રી યમુનાજી ભગવાનનું દ્રવીભૂત રસાત્મક સ્વરૂપ હોવાથી રસેશ્વરી છે. એ શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીના તુર્યપ્રિય સ્વામીની સ્વરૂપે રસાત્મક ઘનીભૂત પણ છે. ઝારીજીમાં શ્રી યમુનાજળના રૂપમાં બિરાજતા શ્રી યમુનાજી દ્રવીભૂત સ્વરૂપ છે. શ્રી હસ્તમાં કમળની માળા ધારણ કરીને રૂમઝૂમ કરતા સુંદર સુથન, કાચની પટકા અને મુકુટનો શ્રૃંગાર ધરી પધારતા શ્રી યમુનાજી રસાત્મક ઘનીભૂત સ્વરૂપ છે. શ્રી યમુનાજી રાસેશ્વરી અને નિકુંજેશ્વરી છે. નિત્ય લીલામાં શ્રી ઠાકોરજીના લીલા વિલાસ વિહાર માટે નિત્ય નૂતન નિકુંજોની અંદર તમામ લીલા સામગ્રી, તમામ વ્યવસ્થા શ્રી યમુનાજી સિદ્ધ કરે છે. આથી શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીને વશ છે. શ્રી યમુનાજીની ઈચ્છા પ્રમાણે શ્રી ઠાકોરજી ચાલે છે. હમારે માઈ શ્યામાજુ કો રાજ. આવા શ્રી યમુનાજી કૃપા સાગર છે. તેઓ કૃપા કરી આપણા હૃદયોને પણ શ્રી ઠાકોરજી માટેની નિકુંજો બનાવી દે છે. શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરી તેમાં પધરાવે છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપા થાય ત્યારે આપણું હૃદય નિકુંજ બની જાય છે. આપણે કોઈ બગીચામાં જઈએ, ત્યાં ઝાંખરા કાંટા પડેલા હોય, પથરા પડ્યા હોય, બિલકુલ સફાઈ થઈ ન હોય, આપણને એમ જ લાગે કે અહીં બેસવું નકામું છે. આપણે એક સેકન્ડ પર ત્યાં ઊભા નહીં રહી શકીએ. એ બગીચો સ્વચ્છ અને રમણીય બને ત્યારે ત્યાં બેસીએ. એવી જ રીતે આપણું હૃદય એક બગીચો છે. તેમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધારવાનું મન ક્યારે થાય?
આપણે એમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવા છે, પરંતુ એની અંદર ઘણા કાંટા, પથરા, ઝાંખરા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરના દોષો, આવા કાંટા, પથરા, ઝાંખરા છે. એમાં શ્રી ઠાકોરજીને બિરાજવું કેમ ગમે? આથી શ્રી યમુનાજી કૃપા કરી આપણા દોષોની સફાઈ કરે છે. બગીચો માત્ર લીલોતરીથી રણિયામણો નથી લાગતો. એની શોભા તો રંગબેરંગી, નયનરમ્ય, સુગંધીદાર પુષ્પો અને ફળોથી છે. એમને જોઈને આપણને વિશેષ આનંદ થાય છે. શ્રી યમુનાજી આપણા હૃદયને શુદ્ધ જ નથી કરતા, તેમાં ભક્તિરૂપી વિવિધ સુગંધીદાર ફૂલોને ખીલવીને શ્રી ઠાકોરજીને પધારવા લાયક નિકુંજ સિદ્ધ કરે છે. જે કૃપા શ્રી યમુનાજી કરે છે એ જ કૃપા કરવાનું સામર્થ્ય શ્રી યમુનાજીના નામમાં પણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ વાત શ્રી યમુનાષ્ટકના છેલ્લા શ્લોકમાં સમજાવી. સમસ્ત દુરિતક્ષયો. શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી મનના બધા મેલ ધોવાઈ જાય છે. મુરરી પુષ્ટ સંતુષ્યતી. શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય છે. આ સામર્થ્ય શ્રી યમુનાજીના નામના રટણનું છે. શ્રી યમુનાષ્ટકની જેમ શ્રી યમુનાજીના પદો પણ આપણા મનના મેલને સાફ કરી શ્રી ઠાકોરજીને બિરાજવા માટે આપણા મનને મનમંદિર બનાવે છે. મથુરા, ગોકુળમાં વિશ્રામ ઘાટ, ગોવિંદ ઘાટ, ઠકરાણી ઘાટે ઊભા રહી શ્રી યમુનાજીના દર્શન કરીએ ત્યારે મનમાં એવો ભાવ જાગવો જોઈએ કે આ તો સાક્ષાત શ્રી યમુના મહારાણીજી કે શ્રી ઠાકોરજીના ચતુર્થ પ્રિયા છે. એવી જ રીતે શ્રી યમુનાષ્ટક અને શ્રી યમુનાજીના પદોનો પઠન ગાન કરતા પણ એવો જ ભાવ મનમાં જાગવો જોઈએ કે આ સ્તોત્ર પદના શબ્દો સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીનું નામ સ્વરૂપ છે. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો, આપણે શ્રી યમુનાષ્ટકના પાઠ, યમુનાજીની સ્તુતિ, 41 પદ, યમુનાષ્ટપદી, યમુના વિજ્ઞપ્તિ કંઈ પણ સ્તોત્ર પાઠ કરીએ તો મનમાં એ ભાવ રાખવાનો કે આ એક એક શબ્દ શ્રી યમુનાજીનું નામ સ્વરૂપ છે અને શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ પઠન ગાન વખતે આપણા અંતઃકરણમાં ખડું થઈ જવું જોઈએ. જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના પુષ્ટિજીવો ઉપર દયા વિચારી કે આ જીવોનો મારે અંગીકાર કરવો છે, તેમને ભક્તિનું દાન કરવું છે, ત્યારે તે માટે શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાનું અત્યધિક સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું. તે શ્રી યમુના મહારાણીજી એટલે ભગવદીઓએ ગાયું, નેહ કારણ શ્રી યમને પ્રથમ આઈ. આપણને પ્રશ્ન થાય કે શ્રી યમુનાજી ભૂતળ ઉપર પહેલા કેમ પધાર્યા, શ્રી ઠાકોરજીને સાથે કેમ ન પધાર્યા? એનું કારણ કેવળ તેમના ભક્તો માટેની પ્રીતિ. આવા શ્રી યમુનાજીનું પુષ્ટિ મહાત્મ્ય શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી હરિરાયજી, શ્રી દેવકી નંદનજી, શ્રી જીવણજી આદિ આચાર્યોએ પ્રકટ કર્યું. બીજા પણ ઘણા મહાનુભાવોએ સમજાવ્યું. આપણા ભગવદીઓએ પદો લખ્યા, તેમની સંખ્યા 108 જેટલી છે. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી યમુનાજી માટે ઘણું સાહિત્ય રચાયું છે. શ્રી યમુનાજીના 108 જેટલા પદોમાંથી 41 પદો વિશેષ પ્રચલિત છે. તેમાં એક મહાનુભાવના 4 પદોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં શ્રી હરિરાયજી, અષ્ટસખાઓ અને ગંગાબાઈના પદો છે. 41 પદોની એક સુંદર કમળમાળા રચાઈ છે. દરેક મહાનુભાવના 4 પદો લેવાનું કારણ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો સંપૂર્ણ પરિચય તેમના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા જાણવાથી મળે છે. એવી રીતે શ્રી યમુનાજીનો પૂરો મહિમા 4 પદના ગુચ્છ દ્વારા મળે છે. તેમાં શ્રી યમુનાજીના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાનું નિરૂપણ છે. આ રીતે શ્રી યમુનાજીના પદોનું વારંવાર પઠન, ગાન, અવગાહન કરવાથી પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન અવસ્થા સિદ્ધ થાય છે. શ્રી ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં બીજું પ્રકરણ તામસ પ્રકરણ છે. તેમાં 28 અધ્યાય છે. 28 અધ્યાયમાં શ્રી ઠાકોરજીની નિરોધ લીલા છે. તેમાં પહેલા 4 અધ્યાયથી ગોપીજનોને શ્રી ઠાકોરજીએ પ્રેમનું દાન કર્યું, બીજા 4 અધ્યાયથી આસક્તિનું, ત્રીજા 4 અધ્યાયથી વ્યસનનું અને ચોથા 4 અધ્યાયથી ફળનું, પાંચમા 4 અધ્યાયથી ફળ અનુભવનું અને છઠ્ઠા તથા સાતમા 4 અધ્યાયથી ફળ અનુભવના સાતત્ય અને સ્થિરતાનું દાન કર્યું. એવી જ રીતે આ 41 પદોમાં પહેલા 4 પદોથી પ્રેમ, બીજા 4 પદોથી આસક્તિ એમ ઉત્તરોત્તર ભગવત ભાવનું દાન પ્રાપ્ત થાય છે. આવું દાન ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે આપણે આ પદોનું રહસ્ય વિચારી નિષ્કામ ભાવે, વિશુદ્ધ બુદ્ધિ અને દ્રઢ શ્રદ્ધાથી તેમના પાઠ ગાન કરીએ. આ પદોનું રહસ્ય સમજવા શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આપણને આ 41 પદો મળ્યા છે.
અને એમની પાસેથી આપણે એક ધ્યાનથી આ પદોનું રહસ્ય સમજીએ. એટલે રમેશભાઈ પરીખે શ્રી યમુનાજીના 41 પદ પર વચનામૃત કર્યા હતા. ત્યારે નિકુંજલતા બેટીજીએ આ વચનામૃત કર્યા હતા. ચિત્તો મેં શ્રી યમુના નિષદીન જો રાખો. વાલા વૈષ્ણવો, હવે આપણે અષ્ટયામ સેવામાં શ્રી યમુનાજીનું મહાત્મ્ય, એમની પ્રધાનતાનો ભાવ સમજીએ. અસરન સખી કલિમલ તારીની भवभय हारिणी श्री जमुना महारानी की त्रैमासिक सेवा क्रम में वैशाख ज्येष्ठ एवं अषाढ़ आवे छे। यह सेवा गोवर्धनोद्धरण धीर श्रीनाथ जी की द्वादश सेवा में तुर्य प्रिय भानु तनया की सेवा क्रम में उत्सव, महोत्सव, नित्य उत्सव, नैमित्तिक उत्सव या प्रकार वर्णन करवे में आवे है। तासो सर्वप्रथम महाभागा यमुना जी के रूप, लीला, गुण वर्णन करत है। ऐसो को विद्वान नहीं भयो जाने श्री यमुना जी के गुणगान न गाए हो, तथा ऐसो कोई साहित्यकार, कवि, कलाकार हो अछूतो न रहियो जाने यमुना मैया के गुण न गाए होय। पुष्टि मार्ग में सर्वप्रथम यमुना जी सो अंगीकृत जीव को ही प्रभु सन्निधि समदेय है। तासो यहाँ वो श्री यमुना जी के त्रैमासिक सेवा पूर्व अनेक रूप लीला गुण वर्णन करे हैं। आचार्य श्री जगत गुरु वल्लभ प्रभु ने यमुनाष्टक ग्रंथ निर्मित कियो और यह स्तुति ग्रंथ है। अष्टछाप तथा ब्रज साहित्य भक्तन ने लीला रस वर्णन कियो है। એટલે યમનાષ્ટક દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્તુતિ કરી, અષ્ટપદી દ્વારા શ્રી ગુસાઈજીએ સ્તુતિ કરી, યમુના વિજ્ઞપ્તિ દ્વારા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ સ્તુતિ કરી છે। હવે આપણે શ્રી યમુનાજીની પ્રધાનતા, સેવામાં શ્રી યમુનાજીની પ્રધાનતા તે વિશે થોડુંક જોઈ લઈએ। તો અહીં કહે છે કે हमें अहर्निश भगवत लीला का अनुसंधान कराने वाले पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार में श्री यमुना जी का पूर्ण आधिपत्य है। सेवा में झारी जी श्री यमुना जी का स्वरूप है। प्रातः प्रभु श्री यमुना जी के पदों द्वारा जागते हैं। उष्ण काल के दिनों में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन 3 महीने में श्री यमुना जी के द्वारा प्रभु की सेवा होती है। इसमें वैशाख में वन विहार, ज्येष्ठ में जल विहार, आषाढ़ में पुष्प का श्रृंगार, ज्येष्ठ में संपूर्ण मास में श्री यमुना जी के पद कीर्तन होते हैं। श्री ठाकुर जी के सन्मुख कुंड में जल भरा जाता है और मंदिर में जल का छिड़काव किया जाता है। जल विहार आदि के मनोरथ होते हैं। यह सभी प्रकार श्री यमुना जी के भाव से ही होता है। प्रभु की अष्टप्रहर की सेवा में पुष्टि पुरुषोत्तम प्रातः जागकर यानी मंगला श्री यमुना जी के पद से श्रृंगार और मंजूषा के अधिष्ठात्री श्री यमुना जी हैं। प्रभु आरोग्य राजभोग में चारी जी में जल स्वरूप से और अनवसर समय श्री यमुना जी की निकुंज, पुलिन, तट ऊपर श्री ठाकुर जी गोप बालों के साथ खेलते हैं, छाक आरोगते हैं, यमुना जी के जल में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार अष्टयाम की सेवा में श्री यमुना जी अहर्निश प्रभु के साथ विराजते हैं। वाला वैष्णवो, मैं कालिनी बेटीजीना वचनामृतमां पण सांभळ्युं हतुं। आम अष्टप्रहर श्री यमुनाजी ठाकोरजीनी संगे ज छे, परंतु श्री यमुनाजीनुं मूळ स्वरूप विप्रयोगनुं स्वरूप छे। एटले श्री यमुनाजी ने बधा दर्शन थाय छे, श्री ठाकोरजीनी सेवाना एम बधुं थाय छे, परंतु प्रत्यक्ष विरह छे एवुं पण मैं वचनामृतमां सांभळ्युं हतुं। एटले श्री यमुनाजीना तट पर बधी लीलाओ ठाकोरजी करे छे, ए लीलाना साक्षी श्री यमुनाजी छे। पछी कहे छे कि प्रातः काल के समय श्री ठाकुर जी को जगाने के लिए पधारते श्री यम ने अष्ट विद्वेश्वर्य दायिकाए नमः। એટલે આપણે ઠાકોરજીને જગાડ્યા પહેલા શ્રી यमुनाजीનું સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ તો भगवत सेवा में अष्टप्रहर की सेवा में उपयोगी 8 प्रकार के ऐश्वर्यों के दान देने वाली श्री यमुना जी को मेरा नमन हो, ऐसा स्मरण करना चाहिए। पछी आगळ कहे छे कि श्री यमुना जी की सेवा का प्रकार। श्री यमुना जी की सेवा प्रभु की प्राप्ति के लिए है। वैष्णवों के घर में और कितनी पुष्टि मार्गीय हवेलियों में प्राचीन समय से लेकर आज तक श्री यमुना जी की लोटी जी के गागर स्नेह और उत्साह से पधराने में आते हैं। इस अवसर में विविध भावपूर्ण मनोरथ भी होते हैं। लोटी जी का श्रृंगार करके भोग धराया जाता है। इस प्रकार प्रभु की अष्टप्रहर की सेवा में श्री यमुना जी विराजते हैं।
ऐसे श्री यमुना जी की रज जल चित्र जी सेवा के अपरंपार महिमा है। श्री यमुना जी की लोटे जी अथवा चित्र जी को सुंदर पुष्पमाला धर के यथाशक्ति सामग्री का भोग धरना चाहिए। यह श्री यमुना जी की सेवा प्रभु की प्राप्ति के लिए है, स्वतंत्र नहीं है। ध्यान आपजो, हर रोज नियम पूर्वक आनंद और भाव से श्री यमुनाष्टक एवं श्री यमुना जी के 41 पद का पाठ करना चाहिए। सायंकाल में श्री यमुना जी की आरती गानी चाहिए। पूरा दिन यथाशक्ति प्रभु स्मरण करना चाहिए। निष्काम कृष्ण भक्ति को भगवतियों ने श्री यमुना जी के सेवन और गुणगान का मार्ग बताया है। व्रज भक्तों ने भी कात्यायनी स्वरूप श्री यमुना जी के सेवन और गुणगान का व्रत कार्तिक सुद पूनम से माघशीर्ष सुदी पूनम तक किया था। श्री यमुना जी की कृपा से उनको अलौकिक पति स्वरूप श्री नंदनंदन की प्राप्ति हुई। પછી અહીં કહે છે કે શ્રી યમુનાજી કે સ્મરણ કા પ્રકાર, તે આપણે અગાઉ લીધું છે, પરંતુ આ અત્યારે ઉષ્ણકાળમાં શ્રી યમુનાજીનો મહિમા છે તો જોઈએ તો અહીં કહે છે કે यमुना दशमी गंगा दशमी तथा अषाढ़ सुधी एकम से नवमी, मतलब नवरात्रि के दिनों में जितने बन सके उतने अधिक श्री यमुनाष्टक के पाठ करने चाहिए। श्री यमुनाष्टक के बाद श्री गुसाई जी, श्री हरिराई जी आदि के रचे हुए श्री यमुना जी के स्तोत्रों व नामावली के भी पाठ करने चाहिए। ऐसे श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा से ही जीव उनका सेवन और स्मरण कर सकता है। श्री यमुना महारानी जी, हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। આપણે પણ દંડવત પ્રણામ કરીએ। વાલા વૈષ્ણવો, અમારી પાસે નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી એક ઝાંખી એમ 6 પુસ્તકોનો સેટ છે, જેમાં શ્રીનાથજીના નિત્ય દર્શન ચિત્રજી સેવા પ્રકાર સહિત દર્શાવેલા છે। તેમાં નિકુંજલતા બેટીજીના વચનામૃત છે, તેનું ભાવ દર્શન કરીએ। माई आज और काल और नित्य प्रति और श्री निकुंजलता बेटी जी ना वचनामृत। पुष्टि भक्ति એટલે સ્નેહપૂર્વક પ્રભુની સેવા, જે પ્રીતની રીતથી સારસ્વત કલ્પમાં વ્રજ ભક્તોએ પ્રભુની સેવા કરી, ખૂબ લાડ લડાવ્યા। એ જ પ્રીત અને રીત શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ આ યુગમાં સેવા માર્ગ પ્રકટ કરી સેવામાં યોજી। શ્રીનાથજી બાવાના પ્રાકટ્ય થયા પછી શ્રી ગિરિરાજજીમાંથી બહાર પધરાવી મંદિરમાં પાઠ પધરાવ્યા અને એમની સેવાનો ક્રમ ચાલુ કર્યો। ત્યારબાદ પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીની ઈચ્છા અનુસાર સેવાનો પ્રકાર કર્યો। રાગ ભોગ શ્રૃંગાર સભર સેવાની પ્રણાલી વ્યવસ્થિત કરી। સેવામાં રાગમાં અષ્ટછાપની રચનાઓ, દૈનિક તેમજ ઋતુના રાગ રાગીણી સભર સમય સમયના કીર્તનોનું સુંદર નિયોજન કર્યું। ભોગમાં મંગળાથી લઈને શયન પર્યંત તથા નિત્ય તેમજ ઉત્સવોમાં વિશેષ સામગ્રીના પ્રકારોનો વિસ્તાર કર્યો। એ જ રીતે શ્રૃંગારોનું ખૂબ સુંદર રીતે સંકલન કર્યું। રાગ ભોગ અને શ્રૃંગાર દ્વારા સમસ્ત કલાઓને શ્રીજીની સેવામાં નિયોજી। આ રીતે પુષ્ટિ માર્ગીય સેવા પ્રણાલી અદ્ભુત અને અનુપમ બની, જે પુષ્ટિ માર્ગની આગવી વિશિષ્ટતા છે। સર્વના લાડીલા શ્રીનાથજી બાવા નિત્ય નવીન રંગબેરંગી વિવિધ ભાત અને પ્રકારના વસ્ત્રો ધરી તથા નિત્ય નૂતન સુંદર વિવિધ ભાવોને અનુરૂપ શ્રૃંગારધરી દર્શન આપે છે। દર્શન કરવા આવનાર અનેક ભાવુકોના ચિત્તને ચોરી લઈ રસ સમુદ્રમાં ડૂબાડી દે છે। મનમોહિત કરવા વાળી ચાહે મંગળાની ઝાંખી હોય યા શ્રૃંગાર ધર્યા પછીની કોઈ પણ ઝાંખી હોય, શ્રીજીના વદન કમળના દર્શન કરતા ભાવિકોના મનમાં એ જ ભાવ હોય છે કે શ્રીજી મેરા એસા રસિયા, મુજને બોલાવે વાલો ઘડી ઘડી। દર્શન કરતા મન ધરાતું નથી, ફરીને દર્શન કરવાની ઈચ્છા થતી રહે છે। પ્રત્યક્ષ દર્શનનો આનંદ તો અનેરો છે, પણ ઘેર બેઠા પણ શ્રીનાથજી બાવાની નિત્ય નૂતન અલૌકિક દિવ્ય ઝાંખી થાય અને રોજબરોજની વસ્ત્ર શ્રૃંગારની સમજ મળે, એવા ઉચ્ચ હેતુ સાથે અદ્ભુત અનોખી ગ્રંથ શ્રેણી નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી 360 દિવસના મંગળા તથા શ્રૃંગારના ચિત્રો તથા તે દિવસની સેવાની સંપૂર્ણ માહિતી સહિત તૈયાર થઈ રહી છે। તે ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે।
જે ગ્રંથ શ્રેણીના 6 ગ્રંથોમાંથી પ્રથમ ગ્રંથ આજે પ્રકટ થઈ રહ્યો છે તે ખૂબ આનંદનો વિષય છે. ગ્રંથમાં ચૈત્ર અને વૈશાખ માસના 60 દિવસના શ્રીજી બાવાના ચિત્રજી છે, તેમજ શ્રૃંગાર સામગ્રી, કીર્તન વગેરેની વ્યવસ્થિત રીતે માહિતી આપવામાં આવી છે. આવો સુંદર ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો યશ સિંગાપુર નિવાસી શ્રીમતી રેખાબેન ભરતભાઈ રાજને જાય છે. વાલા વૈષ્ણવો હાલમાં હવે ભગવત ચરણારવિંદમાં પહોંચી ગયા છે. સિંગાપોરમાં રહી ચિત્રજી સહિત આ પ્રકારના ગ્રંથને તૈયાર કરવાનું કાર્ય ઘણું જ અઘરું હતું, ખૂબ જ ખર્ચાળ હતું, ખૂબ જ મહેનત માંગી લે તેવું હતું. પણ હકીકતમાં પ્રભુનું કાર્ય પ્રભુ જ પૂર્ણ કરે છે. કરે કરાવે શ્રીનાથજી. રેખાબેને અથાગ મહેનત કરીને શ્રીનાથજીની કૃપાથી જ આ કાર્ય પાર પાડ્યું, જેની હું હંમેશા સાક્ષી રહી છું. ચિત્ર હોય કે લખાણ હોય, નાનામાં નાની ભૂલને પણ ચલાવી ન લેવાની રેખાબેનની ભાવનામાં તેમની સૂઝબૂઝ, ઝીણવટ તથા કાર્યનિષ્ઠાના દર્શન થાય છે. રેખાબેને તન, મન અને ધન ત્રણેય રીતે ખૂબ જ પરિશ્રમ કરી આ અદ્ભુત રસમય ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. તેમણે પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપને માટે સેવા પ્રણાલીની જાણકારીની જિજ્ઞાસામાંથી પ્રગટેલ ચિનગારી આ ગ્રંથ દ્વારા સમસ્ત વૈષ્ણવો સુધી પહોંચે એવી ભાવનાથી કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વગર આ ગ્રંથ તૈયાર કર્યો. ખરેખર શ્રીજીએ તેમના હૃદયમાં બિરાજી પ્રેરણા કરી અને પોતે જ તે પૂર્ણ કરી. પુષ્ટિ માર્ગનો પહેલો જ આવો અદ્ભુત ગ્રંથ, ખૂબ જ સુંદર ગ્રંથ તૈયાર કરવા બદલ રેખાબેનને મારા હૃદયના પ્રેમ ભર્યા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ તથા અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે આવો અમૂલ્ય ગ્રંથ પ્રકાશિત કરવા બદલ શ્રીમતી વસંતબેન પરીખ તથા શ્રી હરસાણીજી ટ્રસ્ટને પણ મારા અંતઃકરણના આશીર્વાદ તથા અભિનંદન આપું છું. જેના ચિત્રો વગેરે તૈયાર કરવામાં અને છપાવવામાં સારો એવો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, તેવો આ ગ્રંથ વૈષ્ણવોને શક્ય તેટલી ઓછી ન્યોછાવરથી મળે તેવા પ્રયાસો કરવામાં શ્રી હરસાણીજી ટ્રસ્ટની પરિવારની ભાવનાના દર્શન થાય છે. આ ગ્રંથમાં ટ્રસ્ટનું પણ ખૂબ મોટું યોગદાન છે. આ ગ્રંથની સર્વ માહિતીનું સંકલન કરી 6 ગ્રંથોમાં ગ્રંથ શ્રેણી પ્રકટ કરવા માટે હું શ્રીમતી વસંતબહેન તથા હરસાણીજી ટ્રસ્ટને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. ગ્રંથના કોમ્પ્યુટર ટાઈપ સેટિંગ તથા સુચારુ મુદ્રણ માટે ચિરંજીવીભાઈ અમિતને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઘટે છે. ખરેખર આવો અમૂલ્ય ગ્રંથ વૈષ્ણવોએ જેને શ્રીજી બાવામાં પ્રીતિ છે તે સર્વે વસાવવો જોઈએ. પોતાના કિંમતી ઘરેણા કરતા પણ અમૂલ્ય ગણવો જોઈએ. આ ગ્રંથ દરેકને પોતાના ઘરના સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજીની સેવા માટે ઘણો ઉપયોગી છે. તેમજ શ્રીજીની નિત્ય નોતમ તે દિવસની ઝાંખી માટે પણ ઉપયોગી છે. રેખાબેનની નિષ્કામ ભાવના વૈષ્ણવોના હૃદય સુધી પહોંચે અને વૈષ્ણવો આ ગ્રંથ દ્વારા સાજ, વસ્ત્ર, શ્રૃંગાર વગેરેની સમજ મેળવી પોતાના શ્રીજીને વિશેષ લાડ લડાવે અને શ્રીજીની નિત્ય નોતમ ઝાંખી કરે, એ જ અભિલાષા અને આશીર્વાદ. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. એટલે વાલા વૈષ્ણવો, આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે શ્રી ઠાકોરજીની અષ્ટયામ સેવામાં શ્રી યમુનાજીનું કેટલું બધું પ્રાધાન્ય છે. શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ શ્રી મહાપ્રભુજીથી લઈ આધુનિક સમયમાં પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી ઇન્દિરા આતાજીએ સહિત અનેક મહાનુભાવ વિદ્વાનોએ સંસ્કૃત શ્લોકો દ્વારા કરી છે. તદુપરાંત અનેક પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદીઓએ પણ વિવિધ પદ રચનાઓથી શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન બ્રજભાષા તથા ગુજરાતીમાં ગાયા છે. પુરાણોમાં પણ શ્રી યમુનાજીનો મહિમા વર્ણવાયો છે. આદ્ય શ્રી શંકરાચાર્યજીથી માંડી મર્યાદા માર્ગીય અનેક કવિઓએ પણ યમુનાજીનો મહિમા ગાયો છે. આવા પરમ કૃપાળુ શ્રી યમુનાજીના 3 સ્વરૂપ છે: આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક. આપણા લૌકિક ચક્ષુઓથી દેખાતું શ્રી યમુનાજીનું સરિતા સ્વરૂપ તે આદિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે, જે સૂર્ય સૂતા રૂપે કલિંદ પર્વત પરથી ઘોષધ્વનિ સાથે પધારી ભૂમંડળને પાવન કરતા વ્રજમંડળમાં નિજજનોને રસાનંદનું દાન કરી પ્રયાગ પાસે ગંગાજીને મળે છે. શ્રી યમુનાજીની ભક્તિ સેવન વગેરે 3 પ્રકારના જીવો કરે છે: પુષ્ટિ, મર્યાદા અને પ્રવાહી. પુષ્ટિ જીવો ભગવદ લીલાની પ્રાપ્તિ ઈચ્છે છે, મર્યાદા જીવો મુક્તિ ઈચ્છે છે અને પ્રવાહી જીવો લૌકિક દુઃખોની નિવૃત્તિ તથા સુખ પ્રાપ્તિની કામના કરે છે. આ સૌને મનવાંછિત ફળ આપતું શ્રી યમુનાજીનું જે સ્વરૂપ છે તે આધ્યાત્મિક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચતુર્થ પ્રિયા સ્વરૂપે નિત્ય લીલામાં બિરાજમાન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેમ મુકુટ કાચરીનો શ્રૃંગાર ધારણ કરનાર, કરમાં કંકણ, ચરણોમાં નુપુર, નાસિકામાં નખવેસર,
કર્ણમાં કર્ણફૂલ, કરકમલોમાં કમલ પુષ્પોની સુંદર માલાજી ધારણ કરેલ પ્રગટ દર્શન આપતું શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ તે આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપથી પુષ્ટિ ભક્તિનું દાન કરે છે અને શ્રી ઠાકોરજીની નિત્ય લીલાનો સંબંધ જીવોને કરાવવા સદા તત્પર રહે છે. આ જ સ્વરૂપની સ્તુતિ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાષ્ટક સ્તોત્રમાં કરે છે. શ્રી યમુનાજી અને શ્રી કાલિંદીજી બંને જુદા છે. શ્રી યમુનાજીના મધ્યમાં ભવન બનાવીને નિવાસ કરતા અને શ્રી કૃષ્ણને પતિ રૂપે પ્રાપ્ત કરવા તપશ્ચર્યા કરતા હતા તે શ્રી કાલિંદીજી છે, જેને અર્જુન રથમાં બિરાજમાન કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે લાવ્યા હતા અને ભગવાને પાણી ગ્રહણ કરી દ્વારકા લીલામાં અષ્ટપટરાણીમાં એમને સ્થાન આપ્યું હતું. અને શ્રી યમુનાજી એ આધિદૈવિક સૂર્યની પુત્રી છે, જ્યારે શ્રી કાલિંદીજી આધિભૌતિક સૂર્યની પુત્રી છે. કલિંદ પર્વતે પોતાના ઉપર થઈ પૃથ્વી ઉપર પધરાવા વિનંતી કરી અને તે પ્રમાણે શ્રી યમુનાજી ભૂતલ ઉપર પધાર્યા. આથી શ્રી યમુનાજી પણ કાલિંદીજી રૂપે ઓળખાય છે. આમ શ્રી યમુનાજી નિત્ય લીલામાં ગોલોકધામમાં શ્રી ઠાકોરજીની ચતુર્થ પ્રિયા છે, જ્યારે શ્રી કાલિંદીજી દ્વારકા લીલામાં પટરાણી છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજીની તુર્ય પ્રિયા, ચતુર્થ પ્રિયા સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ, ગુણગાન, સેવન વગેરે થાય છે. એટલે આપણે તો શ્રી યમુનાજીના આધિભૌતિક સ્વરૂપ ના જ ગુણગાન, સ્મરણ, ચિંતન કરવાનું છે. લૌકિક સૂર્યના પુત્રીનું નહીં, પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ હોય, બંનેમાં તારતમ્ય છે એ આપણે જોયું. ચાલો ને વાલા વૈષ્ણવો, આપણે શ્રી યમુનાજીની થોડી ગૌણ લીલાનું ભાવ દર્શન કરીએ. 41 પદમાં કહ્યું છે ને, શરણ પ્રતિપાલ ગોપાલ રતિ વર્ધિની. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી યમુનાજીના ગુણોનું નિરૂપણ કરતા બતાવે છે કે જેમ શ્રી ઠાકોરજીમાં અનંત ગુણો રહેલા છે, તેમ શ્રી યમુનાજીમાં પણ અનંત ગુણો રહેલા છે. અનંત ગુણો વાળા હોવા છતાં શ્રી ઠાકોરજીમાં 6 ગુણ મુખ્ય છે: ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. એ જ 6 ગુણો શ્રી યમુનાજીમાં પણ રહેલા છે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાષ્ટકમાં અનંત ગુણ ભૂષિતે એ શ્લોકમાં શ્રી ઠાકોરજીના અને શ્રી યમુનાજીના 6 ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું છે. એ શ્લોકમાં શ્રી ઠાકોરજીના અને શ્રી યમુનાજીના 6 ગુણોનું નિરૂપણ છે. ત્યાં બતાવ્યું છે કે જે 6 ગુણો શ્રી ઠાકોરજીમાં છે એ જ 6 ગુણો શ્રી યમુનાજીમાં પણ છે. આથી શ્રી યમુનાજી પણ શ્રી ઠાકોરજીની જેમ જ ભગવત સ્વરૂપા છે. 8 ઐશ્વર્યો. શ્રી યમુનાજીમાં અષ્ટ ઐશ્વર્યો બિરાજમાન છે. ઐશ્વર્ય એટલે અલૌકિક સંપત્તિ અને અલૌકિક સૌંદર્યનો સમન્વય. શ્રી યમુનાજીમાં જે 8 ઐશ્વર્યો છે તે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પરોક્ષ સ્વરૂપે શ્રી યમુનાષ્ટકમાં બતાવ્યા છે. શ્રી યમુનાષ્ટકના ટીકાકારોએ 8 ઐશ્વર્યો સ્પષ્ટ કર્યા છે. પેલું, ભક્તોને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરાવવી. બીજું, ભક્તોમાં ભગવત ભાવ વધારવો. ત્રીજું, ભક્તોને ભગવાન સાથે સંબંધ થવામાં પ્રતિબંધ કરનારા તત્વો દૂર કરવા અને અનુભવ યોગ્ય શુદ્ધિ કરાવી. ચોથું, ભગવાન સાથે લીલા માટે યોગ્ય અને સમાન ધર્મત્વ પ્રાપ્ત કરાવવું. પાંચમું, પ્રભુને પ્રિય બનવામાં અડચણરૂપ કલયુગના દોષો નિવૃત્ત કરવા. છઠ્ઠું, ભગવદ્યત્વનો ઉત્કર્ષ કરવો. સાતમો, પ્રભુને પ્રિય બનાવવા. અને આઠમો, તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવી. શ્રી યમુનાજી અષ્ટસિદ્ધિઓનું પણ દાન કરે છે. એટલે શ્રી યમુનાજીમાં 8 ઐશ્વર્યો હોવા ઉપરાંત 8 અલૌકિક સિદ્ધિઓ આપવાનું સામર્થ્ય પણ રહેલું છે. શ્રી યમુનાષ્ટકની ટીકામાં શ્રી ગુસાઈજીએ આ 8 સંયોગ રસની સિદ્ધિ અને આ 8 સિદ્ધિઓ બતાવી છે. તેમાં 8 સિદ્ધિઓને 2 પ્રકારમાં વહેંચી છે. પેલું સંયોગ રસની સિદ્ધિ અને બીજું વિપ્રયોગ રસની સિદ્ધિ. એટલે શ્રૃંગાર રસના આ બંને દળનો અલૌકિક રસ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ પરિપૂર્ણ અલૌકિક શ્રૃંગાર રસની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. 4 સિદ્ધિ શ્રી ઠાકોરજીના સંયોગ રસાત્મક સ્વરૂપથી થાય અને વિપ્રયોગ રસાત્મક સ્વરૂપથી પણ બીજી 4 સિદ્ધિઓ એ 4 સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય. પેલું, સાક્ષાત પ્રભુની સેવા યોગ્ય દેહની પ્રાપ્તિ. બીજું, સાક્ષાત લીલાના દર્શન. ત્રીજું, પ્રભુના અલૌકિક રસનો અનુભવ. ચોથું, સર્વત્ર ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ. આ 4 સિદ્ધિઓ
શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું વર્ણન કરતા કહે છે કે શ્રી સાક્ષાત પ્રભુની સેવા યોગ્ય દેહની પ્રાપ્તિ શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવાથી થાય છે. આપણે જોઈ ગયા તેમ નવતનત્વની સિદ્ધિઓ અહીં વાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે ગોલોકધામમાં જે અલૌકિક સખી સ્વરૂપે શ્રી ઠાકોરજીના સાક્ષાત શ્રીઅંગની સેવા પ્રાપ્ત થાય છે એ સિદ્ધિ અતિ દુર્લભ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ સિદ્ધિને સેવાફળ ગ્રંથમાં અલૌકિક સામર્થ્ય તરીકે બતાવી છે. આ અલૌકિક સામર્થ્યનું દાન શ્રી યમુનાજી કરે છે. આ શરીરનો તનુનવત્વ પ્રાપ્ત થતા આ જ જીવનમાં સાક્ષાત પ્રભુની સેવા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. 84,252 ભગવદીઓને આવો અલૌકિક સેવા યોગ્ય દેહ મળ્યો છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજી તેમને રોજ સાક્ષાત દર્શન આપતા, વાતો કરતા અને માગીને આરોપતા. આ સંયોગ રસની સિદ્ધિ છે. સંયોગ રસ સિદ્ધ થાય પછી જ્યારે વિપ્રયોગ રસ સિદ્ધ થાય ત્યારે અંતઃકરણ માં સતત ભગવદ લીલાનો અનુભવ થવા લાગે. અંતઃકરણની આવી અલૌકિકતા એ વિપ્રયોગ રસની સિદ્ધિ છે જે આ જીવનમાં અનેક ભગવદીઓને પ્રાપ્ત થઈ છે. આ જ સિદ્ધિ ગોલોકના જીવોને ગોલોકધામમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને આ સિદ્ધિનું દાન શ્રી યમુનાજી કરે છે. બીજું, સાક્ષાત લીલાના દર્શન. અલૌકિક દેહ અને ઇન્દ્રિયો વિના સાક્ષાત લીલાના દર્શન અસંભવ છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આ જ જીવનમાં અલૌકિક તનુનવત્વ પ્રાપ્ત થતા સાક્ષાત લીલાના દર્શન થાય છે. વિપ્રયોગ રસ સિદ્ધ થતા અંતઃકરણમાં સાક્ષાત લીલાના દર્શનનો સતત અનુભવ થાય છે. ગોલોકધામમાં તો સતત સાક્ષાત લીલાના દર્શન થાય છે. આ બીજી સિદ્ધિનું દાન પણ શ્રી યમુનાજી કરે છે. ત્રીજું, પ્રભુના અલૌકિક રસનો અનુભવ. શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓના સાક્ષાત દર્શન થયા પછી જ્યારે તેમની લીલાઓમાં સંમિલિત થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીના સ્પર્શ સુખથી તેમના અલૌકિક આનંદ રસનો અનુભવ થાય છે. આ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ આ જ જીવનમાં થાય છે. તે અલૌકિક દેહથી થાય છે અને અંતઃકરણથી પણ થાય છે. ગોલોકમાં તો આ અલૌકિક સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ ભક્તોને સતત થાય છે. શ્રી યમુનાજીની આ ત્રીજી સિદ્ધિ છે જે તેમની કૃપાથી મળે છે. ચોથું, સર્વત્ર ભગવત સ્વરૂપનો અનુભવ. તેને જ સર્વાત્મ ભાવ પણ કહેવામાં આવે છે. તનુનવત્વ થતા જગતના કણકણમાં સર્વત્ર ભગવત સ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ થાય છે અને અંતઃકરણમાં પણ ઉત્કટ વિરહ અવસ્થાના પરમ ફળ રૂપે સતત એક જ કાલમાં અનંત ભગવત લીલાઓનો અનુભવ એક સાથે થાય છે જે પુષ્ટિ માર્ગનું પરમ ફળ કહેવાય છે. ગોલોકમાં પણ સંયોગ વિપ્રયોગ ફળરૂપ સર્વાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી આ ચારેય સિદ્ધિઓ સંયોગ અને વિપ્રયોગની ઉભય સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કુલ 8 સિદ્ધિઓ આપનારા શ્રી યમુનાજી છે. એટલે અષ્ટઐશ્વર્ય દાતા શ્રી યમુનાજી અને અષ્ટ સિદ્ધિ દાતા શ્રી યમુનાજી. માટે વૈષ્ણવો તેમને શ્રી યમુના મહારાણીજી કહે છે. શ્રી યમુનાજીમાં અન્ય 2 અલૌકિક ગુણો પ્રકટ છે. પેલો કૃપાનો ગુણ અને બીજો ભક્તિનો ગુણ. શ્રી યમુનાજી કૃપા શક્તિ છે અને ભક્તિ મહારાણી છે. કૃપાનું દાન શ્રી યમુનાજી સિવાય અન્ય કોઈ નિજ લીલાના ભક્તો કરી શકતા નથી. પૃથ્વી પર આવેલા પુષ્ટિજીવોને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી આ દુર્લભ કૃપાનું દાન કરે છે. માટે શ્રી યમુનાજીને કૃપા સાગર કહ્યા છે. ભક્તિનું દાન પણ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી જ કરે છે. કૃપા વિના ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. જે કૃપા કરી શકે તે જ ભક્તિનું દાન કરી શકે. માટે શ્રી યમુનાજી ભક્તિ મહારાણી છે. સાક્ષાત પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. આથી ભગવદીઓને શ્રી યમુનાજીના ગુણોનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે એમના અપાર ગુણો એક મોથી અને એક જીભથી કેટલા કરી શકાય. શ્રી યમુનાજીના ગુણો સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવવા જીવ બુદ્ધિથી શક્ય નથી. આવા શ્રી યમુનાજી આપણા પર કૃપા કરી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. એમના નામ, પ્રાકટ્ય, સ્વરૂપ, લીલા અને ગુણોનું ચિંતન આપણે કરવું જોઈએ. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી કી જય.